کا جو اسٹوڈنٹ جو طالب علم فیل ہو جاتا ہے تو اس کو دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر باتیں کسنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. تو بچے فیل ہونا کسی شکست کا نام نہیں ہے. فیلئر کو آپ شکست زدہ نہیں کہہ سکتے کہ جو فیل ہو گیا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ فیل ایک نیو چیلنج کے لیے تیار ہونے کا نام ہے، ایک آئندہ مقابلے کے لیے ریڈی ہونے کا نام ہے. کیونکہ اگر بالفرض اب آپ کو پاس کر ہی دیا جائے اور آپ کے اندر وہ ایبلٹی نہ ہو، آپ کے اندر وہ طاقت نہ ہو کہ آپ آنے والے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں، آج تو آپ کامیاب ہو جائیں گے لیکن آنے والے کل میں آپ بڑے ہی ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، اس وقت آپ پشیماں ہوں گے. تو اگر کوئی فیل ہو بھی جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تازہ دم کر کے آنے والے دور کے لیے تیار کرے، کیونکہ بچے آنے والا دور بڑا سخت دور ہے، بڑے چیلنجنگ کا دور ہے. آنے والے دور میں آپ کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو بڑا آسان بھی دور گزرا ہے جس میں اتنی مشکلات نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے آج دن گزر رہا ہے ایسے ایسی مشکلات کا اور زیادہ ہمارے اوپر سایہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ان چیلنجز کو، ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے کو تیار کریں تاکہ آنے والے کل میں آپ کو کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو، اور اپنے اس وقت کو اپنے لیے ایک خاص تحفہ سمجھیں، اپنے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دن آپ کے پاس پھر نہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو وقت آپ کے پاس اب ہے وہ دامن گیر ہو جائے، وہ آپ سے تھوڑا سا دور ہو جائے. اب جو آپ کے والدین آپ پر خرچ کر رہے ہیں، اب آپ کے بہن بھائی عزیز و اقارب جو ہیں وہ آپ کے لیے آپ کی ایک کال کی دوری پر آپ کو وہ طرح طرح کی فیسلٹیز دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل ایسا دن آ جائے جب وہ کہیں کہ بچے بس اب ہمارے پاس وہ ہمت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے اخراجات ہیں وہ برداشت کر سکیں. تو کم از کم اپنے آپ کو اتنا تیار کریں، اپنے آپ کو اتنا ریڈی کر لیں کہ اگر کوئی مشکل آ بھی جائے تو اس کا آپ تہ دل سے اور کھلے دل سے اس کا سامنا کر سکیں. کیونکہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو تگ و دو کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اب جتنا جس کا پیمانہ ہوگا، جتنا جس کا برتن ہوگا، اس کے اندر اتنی ہی چیز آنی ہے. اب آپ نے جتنی محنت کرنی ہے اس کا آپ کو پھل ملنا ہے. آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ابھی تو آپ بڑی ہی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. ابھی آپ صرف ایک دائرے کے اندر ہیں. جب حد کراس کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے مقابلے میں کتنے لوگ کھڑے ہیں. ابھی آپ کا جو ذہن ہے، مائنڈ ہے کہ ہم نے بہت کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، نہیں. کیونکہ بچے جو آج کل کا دور گزر رہا ہے، جس زمانے سے آپ چل رہے ہیں، اس میں ہر کوئی اپنی جگہ پر شیر ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جی میں سب سے بڑا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کل آپ کوئی بات کریں، آپ کی کوئی آدمی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی آپ کی بات کو ایکسپٹ نہ کرے، تو پھر کیا کرو گے؟ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری زندگی آپ کسی کے نیچے لگ کے رہیں، جو وہ کہے وہ کرتے جائیں. یہ تو غلامی کی زندگی ہے، اور غلامی کی زندگی کسی مرد کی شان نہیں ہے، کسی لیڈر کی شان نہیں ہے، کسی ایک رئیس کی شان نہیں ہے. بلکہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے وہ ہمہ وقت اپنا سر اٹھا کے چلتا ہے. اگر بچے آپ نے ساری زندگی سر اٹھا کے جینا ہے، اگر آپ کی خواہش ہے، تو ان دنوں کو، ان ٹائم کو بالکل اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور ہمہ وقت تگ و دو میں رہیں، محنت میں رہیں. آپ کے پاس ہمہ وقت آپ کے اساتذہ موجود ہیں، ان سے آپ کھوج لگیں. کیونکہ کسی استاد سے، کسی ٹیچر سے کوئی چیز نکلوانی ہو اس کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے، اس کو پوچھنا پڑتا ہے، تبھی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے.
ऐसे बैठे बैठे कोई किसी को मकाम नहीं मिल जाता प्यारे। मकाम हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके किसी को कोई चीज मिलती है, तब जाके किसी को कोई मकाम मिलता है। आप जब बैठ जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा, क्योंकि आप तो हर वीक हर 2 माह बाद घर जाते हैं, आपको पता चलता होगा कि कितने लोग हैं जो आपसे आगे हैं। हाँ, सिर्फ अगर आप अपने आगे वाले को देखेंगे तो इस हाथ से कमतरी होगी, कम से कम आप अपने से नीचे वाले को देखें तो फिर आपके अंदर वो जोश जज्बा पैदा होगा, फलवला पैदा होगा। देखें कि आप जैसे कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कबाड़ उठाने के लिए मजबूर हैं, जो वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, जिनको खाने के लिए कोई चीज मुयस्सर नहीं होती। यार आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बेइज्जत तरीके से खुददारी के साथ अपनी इज्जत नफ्स को मजबूर किए बगैर रोजी रिस्क दे रहा है। तो इसकी डिमांड सिर्फ यही है कि आप पढ़ें। रोज़े क़यामत आपका इस चीज के रिलेटेड भी सवाल होना है कि आपको इतना वक्त दिया गया था, आपने कहाँ खर्च किया है, उस वक्त को कहाँ वेस्ट किया है। तो जब आप बैठ जाएंगे, इसके अलावा एक और जो आपके अंदर कमी है, आप अपने दरमियान उर्दू बोलने की कोशिश करें, आप अपने दरमियान उर्दू लैंग्वेज यूज करें, क्योंकि बैर उर्दू है। जब आप बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, पंजाबी नहीं सुनी जाती, हाँ कहीं कहीं होती है, लेकिन ज्यादातर जो होती है वो उर्दू ही होती है। आज वही लोग आपको हिट करेंगे। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फेलियर कोई शिकस्त ज़दा नहीं होता, फेल होना किसी शिकस्त का नाम नहीं है, बल्कि आने वाले मुकाबले के लिए तैयार करने का नाम है। आज अगर आपको लड़के हिट करेंगे कि ये देखो जी कौन सा उर्दू मैन आ गया, कोई नहीं, जब आप कल अमली जिंदगी में जाएंगे इस चीज का आपको फायदा होगा। और आज ही अपने इल्म को व्यवस्थ करें, अपने इल्म को मजबूत करें, अपने इल्म को ताकतवर बनाएं, ताकि जब आप अमली जिंदगी में जाएं तो आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो, किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। और अपने वक्त का ज़िया करने से बचाएं, वक्त को ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, चाहे कोई बदशाह वक्त हो उसका भी इंतजार नहीं किया जाता, वज़ीर आज़म हो तब भी उसका इंतजार नहीं किया जाता, सदर हो तब भी उसका इंतजार नहीं किया जाता। पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी में एक तकरीब थी जिसमें वज़ीर आज़म, जो हमारा निगरान वज़ीर आज़म था काकड़, उसको मदऊ किया गया। टाइम 11 बजे का था, वो 11:30 बजे पहुंचा है। जैसे ही भी वो स्टेज पे पहुंचा है, उससे स्टूडेंट ने खड़ो के सवाल किया कि सर आपका टाइम 11 बजे, आप 11:30 बजे क्यों आए हैं? अब हम इधर 100 मिसाल को उन्होंने मिसाल दी कि अगर हम 100 तलबा बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने 3000 मिनट ज़ाया किया है। हमारी क्लासेस का टाइम था, अगर आप वज़ीर आज़म हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, हम स्टूडेंट का टाइम आपने वेस्ट किया है। जिन कौमों ने कुछ बनना होता है, जिनके अंदर लीडर की खसाइल होती हैं, जिनके अंदर ये शौक होता है कि हमने जाके कौम की नुमाइंदगी करनी है, तो उनके अंदर एक एक मिनट की कदर कीमत होती है। अगर फिर सामने कोई बच्चा है वक्त ही क्यों ना हो, उसके सामने भी वो बोलने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि वो अपने हक मांगते हैं। और सबसे बड़ा जिहाद करीम आका की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिहाद अकबर यही है कि आप किसी बादशाह के सामने, जाबिर बादशाह के सामने कलमा हक बुलंद करें। जाबिर तो नहीं है, बट उन्होंने अपना जो हक है वो मांगा है कि हमारा हक था, आप 11 बजे पहुंचते, 11 बजे हम आपके वेट में बैठे थे, आप 11:30 बजे क्यों आए? तो उस वक्त का वज़ीर आज़म भी खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास अल्फाज नहीं थे, उसने अपने वक्त की कीमत को नहीं पहचाना था। तो बच्चे, सिर्फ यही रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को चैलेंज पर तैयार करें, अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार करें, अपने आप को इतना रेडी करें कि अगर कल कोई आपको मुश्किलात भी हों, कोई चैलेंजेस भी हैं, तो उसमें आपको परेशानी ना हो। और अपने वक्त का ज़िया होने से बचाएं, अपने वक्त की कदर और कीमत को पहचानें, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं मिलता। मैं आपको अपना बताऊं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल की है, लेकिन अब भी जब बैर गया हूँ पता चला कि यार कितना टाइम वेस्ट हुआ है, कितना हमने नुकसान किया है। अगर जितने देर उधर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ हम इकट्ठी कर लेते। अब आप मोतियों के एक बाग में हैं, जहाँ से आपका दिल करे कि मोती उठा लो, हीरो जवाहरात के आप एक बेहतरीन खजाने में बैठे हैं। अब कोशिश करें कि अपने हीरो जवाहरात को इकट्ठा करें, ताकि जब आप कल जाएं तो एक बेहतरीन किस्म के इंसान बन के जाएं, एक बेहतरीन किस्म की शख्सियत हो। आप जब भी आप चल रहे हो तो लोगों को पता चले कि ये किसी
पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखने वाला है और ये किसी ऐसे इदारे से पढ़ के आया है जहाँ तालीम भी है, तरबियत भी है और जहाँ अपना माफी ज़मीर बयान करने की हिम्मत भी है। इस स्टेज पे आया करें, जहाँ बोला करें। अगर आप बोलेंगे तो कल आगे जाके कहीं आप बोलने के काबिल होंगे। आज वही बात फिर भी यही इस स्टेज पे भी वही बात आती है कि लोग आपकी टांगे खींचेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे। आपने किसी की तरफ कान नहीं धरने, क्योंकि लोग बातें करते रहते हैं। इसके आप मिसाल ले लें, अगर एक फलदार दरख्त है, जैसे बेर का दरख्त आप ले लें, तो उसको सारे लोग पत्थर मारते हैं। क्यों? बेर उतारने के लिए, फल लेने के लिए। उसने ये तो कभी नहीं कहा कि इसने मुझे पत्थर मारा है, मैंने इसको फल नहीं देना, बल्कि वो बगैर तफरीक के, बिला तमीज़ व तफरीक, वो हर एक को फल देता है। क्यों? क्योंकि उसका काम है फल देना। आपका काम है मेहनत करना। लोग आपकी टांगें खींचते रहेंगे, लोग आपको बुरा भला कहते रहेंगे। जब तक आप उनकी बातों पर कान नहीं धरेंगे तब आप कामयाब होंगे। जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा, ये वलवला, ये आपका अंदर वाला ज़मीर आपको कहेगा कि लोग बातें करते रहे, तूने अपनी मंजिल का तय्युर करना है, तूने अपनी मंजिल को पूरा करना है, तो फिर एक दिन आप इंशाअल्लाह ताला लीडर बन के निकलेंगे।